یہ 19 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کا چیک تھا۔ چیک میز پر پڑا تھا، اس نے چیک اٹھایا، غور سے دیکھا، مسکرایا، چوما اور دوبارہ میز پر رکھ دیا۔ یہ چیک محض چیک نہیں تھا، یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ کاغذ کے اس ٹکڑے نے اسے چند منٹوں میں پوری دنیا میں مشہور کر دیا تھا۔ وہ ایک ہی جست میں گمنامی کے اندھیرے سے شہرت کی چکا چوند میں پہنچ گیا تھا۔ وہ دنیا بھر کے میڈیا کی بریکنگ نیوز بن گیا تھا۔ وہ کاغذ کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کے ذریعے دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والا چیف ایگزیکٹو افیسر بن چکا تھا، اور یہ تامل ناڈو کے شہر مدوائی کے اس غریب بچے کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، جس نے غربت میں آنکھ کھولی۔ والد الیکٹریکل انجینئر تھا، لیکن خاندان کی آمدنی بہت محدود تھی۔ گھر 2 کمروں کا فلیٹ تھا۔ اس فلیٹ میں اس کا ٹھکانہ ڈرائنگ روم کا فرش تھا۔ وہ فرش پر چٹائی بچھا کر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ پڑھتے پڑھتے تھک جاتا تھا اور سرہانے سے ٹیک لگا کر فرش پر ہی سو جاتا تھا۔ جب ان کے گھر ٹیلی فون لگا، اس ٹیلی فون نے اس کا کام بڑھا دیا۔ وہ فلیٹس کے اس پورے بلاک کا پیغام رساں بن گیا تھا۔ لوگ اس کے گھر فون کر کے بلاک کے دوسرے فلیٹس کے لیے پیغام چھوڑتے تھے، اور وہ یہ پیغام پہنچانے کے لیے اٹھ کر دوڑ پڑتا تھا۔ وہ جوانی تک ٹیلی ویژن اور گاڑی کی نعمت سے محروم رہا۔ اس کا والد پوری زندگی کار نہیں خرید سکا، لیکن آج وہ نہ صرف دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن گوگل کا CEO تھا، بلکہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والا ملازم بھی تھا۔ اس کی سالانہ تنخواہ 20 کروڑ ڈالر طے ہو چکی تھی۔ دنیا کی سب سے بڑی تنخواہ کا پہلا چیک اس کے سامنے پڑا تھا، اور تامل ناڈو کا سندر راج کبھی اس چیک کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنے اس بچپن کو یاد کرتا تھا، جس میں وہ سال بھر دوسرے جوتے، تیسری شرٹ اور چوتھے پین کے لیے ترستا رہتا تھا۔ وہ بچپن نہیں تھا، وہ محرومی کی ایک سیاہ داستان تھی۔ پچائی کو آج بھی یاد تھا جب اسٹینڈرڈ فورڈ یونیورسٹی نے اسے ہوائی ٹکٹ بھجوایا تو اس کا والد ٹکٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ٹکٹ اس کے والد کی سالانہ آمدنی سے بھی مہنگا تھا۔ اسے آج تک یہ بھی یاد تھا، وہ کورس کی کتابیں مانگ کر پڑھتا تھا اور اپنی اسائنمنٹس ردی کے کاغذوں پر مکمل کرتا تھا۔ وہ بسوں کے ساتھ لٹک کر سفر کرتا تھا اور اسے صرف مذہبی تہواروں پر مٹھائی نصیب ہوتی تھی۔ وہ کبھی چیک کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنے اس وقت کو یاد کرتا تھا جب اس نے گھسٹ کر چنائی سے 12ویں جماعت پاس کی اور اس کے بعد انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی خراگپور چلا گیا۔ اس نے وہاں ٹیوشن پڑھا کر میٹرولوجیکل انجینئرنگ کی ڈگری لی۔ پوزیشن اچھی تھی، چنانچہ دنیا میں ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی یونیورسٹی اسٹینڈرڈ فورڈ نے اسے وظیفہ دے دیا۔ وہ امریکہ چلا گیا۔ اس نے اسٹینڈرڈ فورڈ یونیورسٹی سے میٹرولوجیکل انجینئرنگ میں MS کیا اور انجینئرنگ سے بڑا کام کرنا چاہتا تھا۔ 2004 میں جب گوگل میں نوکریاں نکلیں تو اس نے اپلائی کر دیا۔ گوگل نے اسے پروجیکٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ملازمت دے دی۔ یہ ملازمت اس کے لیے نعمت ثابت ہوئی۔ سندر راجن پچائی اس یونٹ کا حصہ تھا جس نے گوگل کروم کا منصوبہ شروع کیا۔ یہ منصوبہ 2008 میں مکمل ہوا اور اس کے ساتھ ہی پچائی گوگل اور امریکہ دونوں میں مشہور ہو گیا۔ اس کا دماغ زرخیز تھا، چنانچہ وہ گوگل کے لیے نئے منصوبے بناتا رہا۔ گوگل کا ویب براؤزر اینڈرائیڈ ہو یا پھر فائر فاکس، گوگل ٹول بار، ڈیسک ٹاپ سرچ اور گوگل گیٹس، یہ تمام پروجیکٹ سندر راجن پچائی نے مکمل کیے۔ ان منصوبوں سے گوگل کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ گوگل اس وقت دنیا کی امیر ترین کمپنی ہے۔ اس کی مالیت 554 ارب ڈالر ہو چکی ہے، جبکہ اس کی سالانہ آمدنی 74 بلین ڈالر ہے۔ پاکستان کے کل غیر ملکی قرضے 70 بلین ڈالر ہیں۔ گویا گوگل ایک سال میں دنیا کی واحد اسلامی جوہری طاقت کے کل قرضوں سے زیادہ رقم کماتا ہے۔ یہ کمپنی اسٹینڈرڈ فورڈ یونیورسٹی کے 2 طالب علموں لیری پیج اور سرجے برن نے 1996 میں شروع کی۔ یہ دونوں اس وقت PhD کے طالب علم تھے۔ گوگل کا مقصد انٹرنیٹ پر موجود مواد کو درجوں میں تقسیم کرنا اور اسے لوگوں کے لیے آسان بنانا تھا۔ گوگل 2000 تک دنیا کا معتبر ترین سرچ انجن بن گیا۔ یہ کمپنی دنیا بھر سے نیا ٹیلنٹ تلاش کرتی رہتی ہے۔ سندر راجن پچائی بھی اس کی دریافت تھا۔ یہ نوجوان 1972 میں تامل ناڈو میں پیدا ہوا۔ یہ 1993 میں اسٹینڈرڈ فورڈ یونیورسٹی پہنچا۔
1995-96 में MS किया और 2002 में MBA किया और ये ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था और गूगल ने इसे ये बहुत कुछ करने का मौका दे दिया। ये अपने दिलचस्प आइडियाज़ के ज़रिए बहुत जल्द कंपनी में अपनी जगह बना गया। ये तेज़ी से तरक्की करते हुए 10 अगस्त 2015 को गूगल का CEO और लैरी पेज का नायब बन गया। कंपनी ने इसे शेयर भी दे दिए। ये इस वक्त 60 करोड़ 50 लाख डॉलर्स के शेयर का मालिक भी है। गूगल ने पिचाई को फरवरी 2016 के दूसरे हफ्ते 19 करोड़ 90 लाख डॉलर का चेक दिया। पिचाई ये चेक वसूल करते ही दुनिया का सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाला CEO बन गया। हम अगर इन्हें पाकिस्तानी रुपए में तब्दील करें तो ये तकरीबन 600 करोड़ रुपए बनेंगे। गोया तमिलनाडु का 43 बरस का एक गरीब जवान सालाना 600 करोड़ रुपए तनख्वाह ले रहा है और गरीब भी ऐसा जिसने 18 साल की उम्र तक फर्श पर सोकर और फर्श पर बैठकर तालीम हासिल की और जो 12 साल की उम्र तक टेलीफोन और अमेरिका आने तक टेलीविज़न और गाड़ी से महरूम था और जिसका पूरा बचपन दूसरे जूते, तीसरी शर्ट और चौथे पेन को तरसते गुजरा और जो आज भी हिंदी लहजे में अंग्रेज़ी बोलता है और अपनी गंदमी रंग की वजह से दूर से पहचाना जाता है और जो आज भी सूप पीते वक्त अपनी शर्ट ख़राब कर बैठता है और जो जूते पॉलिश करना भूल जाता है और जिसके वालिदैन आज भी उसको तू कहकर बुलाते हैं। ये सुंदर राजन पिचाई रघुनाथ पिचाई का ये बेटा कभी 19 करोड़ 90 लाख डॉलर के इस चेक को देखता है और ये कभी मुबारकबाद की लाखों ईमेल्स को देखता है और फिर इन लाखों करोड़ों नौजवानों की तरफ देखता है जो आज भी अमेरिका में $7.25 फी घंटा कमाते हैं और जिनकी मजबूरियों को देखते हुए अमेरिकी हुकूमत ने कम तरीन उजरत $10 फी घंटा करने का फैसला किया है और जिसमें सैन फ्रांसिस्को ने ऐलान किया है कि हम 2018 तक कम तरीन उजरत $15 तक बढ़ाकर पूरे अमेरिका से आगे निकल जाएंगे और जिसमें भारत के 45 करोड़ नौजवान आज भी 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह, 2 कमरे के फ्लैट, एक मारुति गाड़ी और एक सुंदर बीवी के ख्वाब देखते हैं और जिसके हमसाए में PIA के मुलाजमीन और खैबर पख्तूनख्वा के पैरामेडिक्स निजकारी के खिलाफ हड़तालें कर रहे हैं और जिसमें नौजवान सरकारी मुलाजमतों के लिए धक्के खा रहे हैं और जिसमें लोग 10,000 रुपए के बदले पूरी ज़िंदगी गुलामी करते हैं और जिसमें लोग आज भी काम करने के बजाय घर भेजकर रकम डबल शाह के हवाले कर देते हैं और जिसमें आज भी लोग 10-10 लाख रुपए देकर ईरान और तुर्की के जरिए यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं और बॉर्डर पुलिस की गोलियों का निशाना बन जाते हैं। ये सुंदर राजन पिचाई 19 करोड़ 90 लाख डॉलर के चेक को देखता है और फिर इन लाखों लोगों की हिमाकत पर कहके लगाता है जो $60 फी घंटे की उजरत को $10 और फिर $15 में तब्दील होने का ख्वाब देख रहे होते हैं और फिर सर पर हाथ रखकर उन नौजवानों की बेवकूफ़ी का मातम करता है जो कंप्यूटर, इंटरनेट और ग्लोबल विलेज की इस दुनिया में बेरोज़गार और मौके की कमी का शिकवा करते हैं और जो महंगाई, बेरोज़गारी और अदम तवाज़ुन का रोना रोते हैं। पिचाई कभी इस चेक की तरफ देखता है और कभी भारत से लेकर रवांडा तक फैली तीसरी दुनिया के मातम करते हैं उन लोगों की तरफ जो अपनी जिल्द, अपने इलाके, अपनी ज़बान और अपनी हुकूमतों को अपनी महरूमी, अपने पसमानदगी का ज़िम्मेदार करार देते हैं और कभी इन लोगों को जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करने की बजाय खुशहाली के लिए मंदिरों के टेम्पल, गुरुद्वारों, जमात खानों, कलीसाओं और मस्जिदों में माथे रगड़ते हैं और ये कभी उन लोगों को देखता है जो वक्त के घड़ियाल को भुलाकर किस्मत की घंटी बजने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये शख्स, ये सुंदर राजन पिचाई इन सब लोगों के लिए पैगाम है कि अगर आप आज गूगल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, वाइबर और इंस्टाग्राम के दौर में भी गरीब हैं। आप अगर आज जब दुनिया के 40% दौलत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में जा चुकी है और आप अगर आज जब पूरी आलमी कंपनी, मल्टीनेशनल फर्म और इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए एक कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन काफ़ी है, लेकिन आप इस दौर में अभी गरीब, महरूमी और दुखी हैं, तो फिर आप इस दुख का, इस महरूमी और इस गुर्बत को डिज़र्व करते हैं और आपको दुनिया की कोई ताकत इस गुर्बत, इस महरूमी और इस दुख से नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि दुनिया में इतना सुनहरा दौर पहले कभी आया और ना ही आगे कभी आएगा। ये तारीख का वो सुनहरा तरीन दौर है कि जिसमें तमिलनाडु का 43 साल का पिचाई सिर्फ 12 बरस में 19 करोड़ 90 लाख डॉलर सालाना तनख्वाह ले लेता है और आप अगर इस दौर में भी गरीब हैं तो फिर आप कभी गुर्बत से निकल नहीं सकेंगे। ये शख्स कह के लगा रहा है और आपसे कह रहा है कि दुनिया को मौजूदाती दौर में दाखिल हुए 40 साल हो चुके हैं, लेकिन आप आज भी सराहने के साथ टेक लगाकर छत फटने का इंतज़ार कर रहे हैं। लिहाजा दुनिया में आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है।